स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर विच असी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के अनबैलेंस टाइप ते ऑल्टरनेट ऑप्टिमम सोल्यूशन टाइप सीखे सी कि किवें सॉल्व करनी है। अज के लेक्चर विच असी डिस्कस करांगे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की है, सपोज एक सेल्समैन है, सेल्समैन नूं जो टारगेट मिलते हैं उन्हें डिफरेंट प्लेसिस विजिट करके अपने टारगेट पूरे करने होंगे। सपोज एक टारगेट उन्होंने ए सिटी का मिले, दूसरा उन्होंने बी सिटी का मिले, तीसरा उन्होंने थर्ड सिटी सी का मिले एंड चौथा टारगेट उन्होंने डी सिटी का मिले। ये अलग अलग सैक्टर हो सकते, प्लेसिस टाउनस हो सकते। हुण सेल्समैन का की टारगेट रहिंदा है, ये दा ओरिजिन पॉइंट है। सेल्समैन का की टारगेट रहिंदा है कि मैं किहड़ी जगह पहला विजिट करा। उन्हें सपोज ये सारी सिटीज़ एक दिन विच ही विजिट करनी है या उन्हें कुछ टाइम विच उन्हें विजिट करनी है, तो ओवरऑल वो की कहंदा है कि मैं पहला किहड़ी जगह विजिट करा ताकि मैनू ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम पे। उन्हें किवें विजिट करना है, सारी प्लेसिस वो विजिट करके उहदा टारगेट की रहिंदा है कि मैं मिनिमम कॉस्ट विच अपने वापस ओरिजिन पॉइंट ते पहुंच जावां। सो ए ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है। ही नीड टू विजिट all the cities, all the areas, and at last he has to return to the original point जिथों वो शुरू होया सी। So salesmen need to travel different destinations keeping in mind some important constraints। constraints की यही है जो इस एग्जाम्पल विच कीते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सट्रेंट है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का जो ये वाला कॉन्सट्रेंट ना ध्यान में रखिया वो गलत हो सकती है। सो ये वाले कॉन्सट्रेंट नूं ध्यान में रख के असी असाइनमेंट प्रॉब्लम ट्रैवलिंग सेल्समैन दे सॉल्व करनी है। टू रिटर्न टू द ओरिजिन पॉइंट, टू रिटर्न टू द ओरिजिन पॉइंट, सपोज ओरिजिन पॉइंट की है साडा ओ है। आफ्टर विजिटिंग ईच सिटी टाउन प्लेस वंस, सारी प्लेसेस विजिट करके एक बार ही हैज़ टू रिटर्न टू द ओरिजिन पॉइंट। सारी प्लेसिस भी विजिट करे, नाल दे नाल उन्हें अपने ओरिजिन पॉइंट ते वापस आना है। सो दिस इज़ द मेन कॉन्स्ट्रेंट कि सारी प्लेसिस वो विजिट करे। देन गोइंग ट्रैवलिंग फ्रॉम सिटी आई टू सिटी आई इज़ नॉट अलाउड, मतलब विद इन द सेम सिटी उदा उन्हें अलाउड नहीं विजिट करना। प्रॉब्लम तो की है कि एक सिटी एक जगह तो दूसरी जगह तो जाना है, वो मैनू कॉस्ट ज़्यादा ना पे। सो ए टू ए सिटी नहीं अलाउड है जो असी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम करांगे। सो विद इन द सिटी दैट ट्रैवलिंग विल नॉट बी अलाउड। उन्होंने असी होर की करते हैं, नो असाइनमेंट इज़ मेड अलॉन्ग द डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन अगे जाके समझ आएगा कि इधर की मतलब है, उधर कोई भी ऐसे असाइनमेंट नहीं करते। टू कंप्लीट द अगला कॉन्स्ट्रेंट के टू कंप्लीट द जर्नी विद मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस और कॉस्ट एंड टाइम। ਇਹਦਾ मोटिव रहेगा कि जो भी ओवरऑल जर्नी उसने कवर अप करनी है वो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट डिस्टेंस ते टाइम विच वो कवर कर पाए। मेन कॉन्स्ट्रेंट जो एट ऑल टाइम्स वो फुलफिल होना चाहिए वो ये है कि सारी डेस्टिनेशनस उन्होंने विजिट करनिया है ते वापस उन्हें अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आना। ओरिजिनल पॉइंट पे उन्हें सारी सिटीज सारी प्लेसेस विजिट करके ही आना है। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इन्हों असी दो पार्ट्स विच डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट नहीं फुलफिल होता दैन वी विल गो टू सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट की है टू सॉल्व ट्रैवलिंग, TSP स्टैंड फॉर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। टू सॉल्व इट एज एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, उन्होंने असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करो यूजिंग हंगेरियन असाइनमेंट मेथड एंड गेट द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालो। टू चेक वेदर द ऑप्टिमल सोल्यूशन सेटिस्फाई द कंडीशंस और कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ TSP। हुणे जो असे TSP का कॉन्स्ट्रेंट कितना है वो चेक करो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेन कॉन्स्ट्रेंट की है कि उन्हें ओरिजिनल पॉइंट ते वापस आने तो पहला सारी प्लेसिस विजिट कर लिया है या नहीं कीतियां। If yes, then this is also an optimal solution of TSP। जे ओ ओरिजिनल पॉइंट ते सारी प्लेसिस विजिट करके ही पहुंचा है then it means जो सानू हंगेरियन मेथड ने ऑप्टिमल सोल्यूशन दिता है that is also an optimal solution for traveling salesman problem। if no, जे नहीं है, नहीं का मतलब की है, सपोज जो सेल्समैन है
ਉਹਨੇ 3 places ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ABC, ਬਟ ਉਹਨੇ A place ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਈ, C place ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਈ। ਆਫਟਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ A ਐਂਡ C ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਆਫ ਜਰਨੀ। ਉਹਨੇ B place ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪਲੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਵਿਦਾਊਟ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ all the cities अपने ओरिजिनल पॉइंट तो वापस आ गया, then it means it is not an optimal solution। ये क्वेश्चन हम समझ आएगा। if not then we will move to second part। if not then we will move to second part। second part ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ? very important। ਇਹੀ traveling salesman problem ਨੂੰ solve ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। to make assignments to the next higher cost। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸੇਲਸਮੈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। नेक्स्ट हायर कॉस्ट की है? सपोज इन द गिवन टेबल नेक्स्ट हायर कॉस्ट इज 2, देन वी विल मेक असाइनमेंट एट 2 पोजीशन। जे 1 हैगा, नेक्स्ट हायर कॉस्ट 1 भी हैगी, देन वी विल मेक असाइनमेंट एट 1। कहने का मतलब की है? जे सानू हंगेरियन मैथड ने जो सोल्यूशन दिता है ऑप्टिमल ना दिता, देन वी विल मेक असाइनमेंट अगेन। कितने असाइनमेंट देवांगे? नेक्स्ट हायर कॉस्ट थे। नेक्स्ट हायर कॉस्ट मीन्स अदर देन जीरो। जीरो तो ऊपर, जे 1 है तो 1 सेलेक्ट करेंगे, 2 है 2 सेलेक्ट करेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल। ये सानू प्रॉब्लम दी हुई है। इस प्रॉब्लम विच सानू की दिता है? एक सेल्समैन है, एक ये जो सेल्समैन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन्हें ए वाली प्लेसिस तो शुरू होना है। ए डिफरेंट डेस्टिनेशन दित्तियां हुई हैं ते उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये उदा डिस्टेंस है। इस जगह तो इस जगह ते कितना डिस्टेंस लगेगा? फर्स्ट तो सेकंड कितना लगेगा? फर्स्ट तो थर्ड कितना लगेगा? फर्स्ट तो फोर्थ कितना डिस्टेंस लगेगा? कितना दूर पएगा? फर्स्ट तो फिफ्थ डेस्टिनेशन ते कितना दूर पएगा? जो सेकंड डेस्टिनेशन तो शुरू होंदा है तो सेकंड डेस्टिनेशन तो फर्स्ट ते कितना पएगा? मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन से कि जो फर्स्ट डेस्टिनेशन तो शुरू होंदा है तो उन्होंने किन्नी कॉस्ट पेगी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ते जान ली। सेकंड तो शुरू होंदा है, थर्ड तो शुरू होंदा है, फोर्थ तो शुरू होंदा है, फिफ्थ तो शुरू होंदा है इत्थे पहुंचने ली। सो ये जो सानू दिता है ये फ्रॉम दिता है, ये टाउन दिता हुआ है फ्रॉम टू ए वाले टाउन्स तक जान दी किन्ना डिस्टेंस कवर अप उसनू करना पेगा। सो ये जो ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ these are diagonal elements। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ 1 to 1 ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਏ ਜੇ 0 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਨਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾर्ट 1 ऑफ द प्रॉब्लम है दैट विल बी सॉल्व विद द हंगेरियन मेथड ओनली। हंगेरियन मेथड की कहता है कि फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर रो रिडक्शन। रो रिडक्शन ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੋ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਰਸਟ रो ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 10, ਸੈਕੰਡ रो ਦਾ ਕੀ ਹੈ? 6, ਥਰਡ रो ਦਾ ਕੀ ਹੈ? 8, ਫੋਰਥ रो ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ 11 एंड फिफ्थ रो का साढ़े को मिनिमम एलिमेंट है 6। सो ये रो रिडक्शन करके मैं आंसर्स निकाले हुए हैं। दैन आफ्टर रो रिडक्शन वी विल गो फॉर कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन किमें करांगे? हर कॉलम विचों जो मिनिमम एलिमेंट है उसनू बाकी उस कॉलम के एलिमेंट्स विचों माइनस कर देना। सो इस कॉलम की तो सारी वैल्यू 0 है, ये SH ही असीं लिख लांगे। इधर मिनिमम एलिमेंट के 2,
ਸੋ 2 ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੋ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਕਾਲਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾउ आफ्टर कॉलम रिडक्शन, नाउ फ्रॉम HM ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫॉर इंस्टेंस ਇਹ ਉਹੀ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਰਸਟ ਰੋ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੈਨ ਫਿਫਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਡ 2 ਜ਼ੀਰੋ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਬਣੀਆਂ, ਵੀ ਹੈਡ 1 2 3 4 5 ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਚੈੱਕ, ਫਰਸਟ ਰੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਫਿਫਥ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ, ਥਰਡ ਕਾਲਮ, ਫੋਰਥ ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਰੀਚਡ ਦ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। नाउ फ्रॉम HM वी गेट द फॉलोइंग, जो हमने मैं बोला वही लिखे हुए थे। ऑल द जीरोस आर कवर्ड, सारे जीरोस कवर्ड है। या तो असी असाइनमेंट की हुई है या असी क्रॉस किया है जिथे असाइनमेंट नहीं हो सकती। और एंड ईच रो एंड कॉलम हैज़ एन असाइनमेंट। सारे रोज ते सारे कॉलम्स विच असाइनमेंट हुई है। Therefore, we have reached the optimal solution for the assignment problem using Hungarian method. Now, but to check for the optimality for TSP, but की यही वाला solution ਅਸੀਂ traveling salesman problem ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸੇਲਸਮੈਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਟੂ ਚੈੱਕ ਆਪਟੀਮੈਲਿਟੀ ਫॉर TSP ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਫੁਲਫਿਲ ਦ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੇ। ਸੇਲਸਮੈਨ ਟਰੈਵਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸੇਲਸਮੈਨ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਰਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਥਰਡ ਤੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਤੇ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਫਰਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਥਰਡ ਤੇ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਥਰਡ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, फोर्थ ਤੇ। सो फर्स्ट टू थर्ड गया, थर्ड टू फोर्थ गया। फोर्थ तो बाद फोर्थ डेस्टिनेशन ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, फोर्थ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਰਸਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ओरिजिनल ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰਸਟ ਤੋਂ ਥਰਡ ਤੇ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਤੋਂ ਉਹ ਫੋਰਥ ਤੇ ਗਿਆ, ਫੋਰਥ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਉਹ ਫਰਸਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਫਿਫਥ ਟਾਊਨ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੇਲਸਮੈਨ ਰੀਚਡ ਦ ਓਰੀਜਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਦਾਊਟ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਰੂਟਸ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਫਿਫਥ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਫਿਫਥ ਸਿਟੀ ਉਹਨੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਫਿਫਥ ਟਾਊਨ ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨॉट ऑप्टिमल फॉर TSP। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸੇਲਸਮੈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਮੈਥਡ ਨੇ ਜੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਟੀਮਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 0 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮੇਕਿੰਗ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਔਨ ਨੈਕਸਟ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ। ਉਹਨੇ ਰੂਟ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਰਸਟ ਟੂ ਥਰਡ ਟੂ ਫੋਰਥ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ ਨੈਕਸਟ ਟੂ 0 ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। So we will not make assignment on 0 position now, we will make assignment on 1 number।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਫਿਫਥ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਹਾਇਰ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰੂਟ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੂਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਐਸਟ ਹੈ। ਇਫ ਯੈਸ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰੂਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ 0 ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੀ ਜੋ ਹੋਰ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਐਵਰੀ ਰੋ ਕੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਗੀ। ਫਰਸਟ ਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ 0 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ 0 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਰਡ ਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ 0 ਰਹੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫੋਰਥ ਰੋ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਫਿਫਥ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਗੀ। ਫਰਸਟ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ, ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ, ਫਿਫਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਫਿਫਥ ਰੂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਸਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਰਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਫਰਸਟ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਤੇ, ਥਰਡ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਫੋਰਥ ਤੇ, ਫੋਰਥ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ, ਫੋਰਥ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਫਿਫਥ ਤੇ, ਫਿਫਥ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, 1 ਤੇ। ਸੋ ਫਰਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਿਫਥ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਰਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕਨਸਟ੍ਰੇਂਟ ਸੀ, ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੈਟ ਅ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਸ਼ੁੱਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਲ ਦ ਪਲੇਸਿਸ ਵੰਸ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਉਹ ਹਰ ਪਲੇਸ ਤੇ ਗਿਆ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਆਲ ਦ ਪਲੇਸਿਸ he should return to the original point। original point ਕੀ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ places ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ original point ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਓ every row and column has an assignment। again optimal solution for AP। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਰੋ ਤੇ ਹਰ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸੇਲਸਮੈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜੋ ਆਪਟੀਮੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਟ ਪਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ। ਫਰਸਟ ਤੋਂ ਥਰਡ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਪਈ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਤੋਂ ਥਰਡ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਪਈ, ਥਰਡ ਤੋਂ ਫੋਰਥ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ, ਫੋਰਥ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਫਿਫਥ ਤੱਕ, ਫਿਫਥ ਤੋਂ ਫਸਟ ਤੱਕ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ, ਨਾਟ ਕੋਸਟ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੇ ਪਏ। 10, 8, 14, 10, 6 ਇਹ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਿਆ, 48 ਜਰਨੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 48 ਆਇਆ, ਇਹ ਅਨਬ੍ਰੋਕਨ ਜਰਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਨਬ੍ਰੋਕਨ ਜਰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਲੇਸਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। Thus, starting from town 1 and then visiting towns 2, 3, 4 and 5, he returned to town 1, thus satisfying all the conditions। Clear? So this is the final answer। ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ
ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਟੀਮੈਲਿਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸੇਲਸਮੈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੋ ਆਪਟੀਮੈਲਿਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸੇਲਸਮੈਨ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਫ ਯੈਸ ਦੈਨ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਇਫ ਨੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਮੋਡੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਹਾਇਰ ਕੋਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਵੀ ਮੇਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ and see whether that condition has been fulfilled or not. So this was all for traveling salesman problem. In the next lecture we will discuss about maximization problem and restrictions on assignment. Thank you.